प्रश्न नंबर 4। गई काले आपणे फेरेडेना विद्युतचुंबकीय प्रेरण अंगेना प्रयोगमां एक गूंजळुं अने एक चुंबक अने ई बंने वच्चेनी सापेक्ष गतिने कारणे विद्युतचुंबकीय प्रेरणनी घटना जोई। आजे आपणे बे गूंचळाओनी सापेक्ष गतिना कारणे केवी रीते विद्युतचुंबकीय प्रेरणनी घटना जोवा मळे छे ते आपणे जोशुं। आम फेरेडेए करेला विद्युतचुंबकीय प्रेरणना बे गूंचळानी सापेक्ष गतिना प्रयोगनुं आपणे आमां वर्णन करवाना छीए। मित्रों, बहु सिंपल आनो जवाब छे। आकृतिमां जोई शकाय छे के અહીં એક C1 ગૂંચળું છે। આ C1 ગૂંચળું એ ગેલ્વેનોમીટર સાથે કનેક્ટેડ છે। ગેલ્વેનોમીટર માત્ર ને માત્ર પ્રવાહ સર્કિટમાં વહી રહ્યો છે કે કેમ તેની નોંધ કરવા માટે આપણે અહીં વાપરેલું છે। C1 ગૂંચળું ગેલ્વેનોમીટર સાથે કનેક્ટેડ છે। आकृतिमां बीजुं एक गूंचळुं पण जोई शकाय छे, C2 गूंचळुं के जे बेटरी साथे कनेक्टेड छे। बेटरी साथे कनेक्टेड होवाथी बेटरीमांथी प्रवाह मळशे अने ई जे प्रवाह मळशे एना लीधे गूंचळामां चुंबकीय क्षेत्रनुं निर्माण थशे। आकृतिमां आपणने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओ ए आ दर्शावेली छे। તમે જોઈ શકો છો આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ કે જે બીજા ગૂંચળાની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ છે એ પહેલા ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલી છે। તો આમ બીજા ગૂંચળામાં પ્રવાહ પસાર કરવાના કારણે પહેલા ગૂંચળામાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર બીજા ગૂંચળાનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર પહેલા ગૂંચળા સાથે સંકળાય છે। એટલા માટે આપણે બીજા ગૂંચળા સાથે બેટરી જોડવી પડે છે। ફરીવાર બોલું છું, પહેલા ગૂંચળા સાથે માત્ર ગેલ્વેનોમીટર જોડેલું છે, તે સર્કિટમાં પ્રવાહ વહે છે કે નહીં તેની નોંધ કરવા માટે આપણે જોડેલું છે। બીજા ગૂંચળા સાથે બેટરી જોડેલી છે। બેટરીમાંથી પ્રવાહ પસાર થવાના કારણે બીજા ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળશે। ए चुंबकीय क्षेत्र पहला गूंचळा साथे संकळाशे ने परिणामे आपणने पहला गूंचळामां विद्युत चुंबकीय प्रेरणनी घटना जोवा मळशे। परंतु आ घटना जोवा माटे आपणे बीजा अने पहला गूंचळा वच्चेनी सापेक्ष गति कराववी पड़े। जो आ बंने गूंचळा वच्चे सापेक्ष गति थाय तो चुंबकीय क्षेत्रमां फेरफार थाय। जो पहला गूंचळा साथे संकळायेलुं चुंबकीय क्षेत्र बदलाय तो पहला गूंचळामां प्रवाह प्रेरित थाय अने परिणामे गेल्वेनोमीटर छे ए डिफ्लेक्शन बतावे। तो आम आपणे अचल चुंबकीय क्षेत्रथी विद्युत चुंबकीय प्रेरणनी घटना उपजावी शकता नथी। एना माटे थईने आपणे आ बंने गूंचळानी सापेक्ष गति कराववी पड़शे। सापेक्ष गति घणी बधी रीते करावी शकाय। पहला गूंचळा ने स्थिर राखी बीजा गूंचळा ने पहला गूंचळा तरफ गति करावी शकीए। परिणामे चुंबकीय क्षेत्र में वधारो थई शके। अथवा बीजा गूंचळा ने स्थिर राखी अने पहला गूंचळा ने बीजा गूंचळा तरफ गति करावीए तो पण पहला गूंचळा साथे संकळायेला चुंबकीय क्षेत्र में वधारो थाय। आ बंने केसनी अंदर आपणने गेल्वेनोमीटर कोणावर्तन दर्शावशे। हवे आपणे बीजो केस एवो विचारी शकीए के पहला गूंचळाने स्थिर राखीए अने बीजा गूंचळाने पहला गूंचळाथी दूर गति करावीए। दूर गति करावशुं एटले पहला गूंचळा साथे संकळायेला चुंबकीय क्षेत्रमां घटाडो थशे। चुंबकीय क्षेत्र में घटाडो थाय एटले परिणामे जे प्रवाह प्रेरित थशे यानी पहलाना जे केस में आपणे विचार्युं हतुं चुंबकीय क्षेत्र वधवाथी जे प्रवाह प्रेरित थयो हतो एना करता विरुद्ध दिशा में प्रवाह प्रेरित थशे। तो आ रीते विचारी शकीए। अथवा बंने गूंचळाने एकबीजानी सापेक्ष गति करावीने पण आपणे ए
પ્રવાહ જે છે એ પહેલા ગુચડામાં પ્રેરિત કરી શકીએ। આ સિવાય હજી એક વસ્તુ વિચારી શકાય કે આ જે બેટરી છે એ બેટરીના છેડાઓને જો આપણે આ રીતે ઉલટાવી નાખીએ તો પરિણામે જે પ્રવાહ જે છે એ આપણને આ રીતે મળતો હતો એના બદલે આ રીતે મળશે, કારણ કે બેટરીના છેડાને ઉલટાવેલા છે। અને પરિણામે બીજા ગુચડામાં વહેતો પ્રવાહ જે છે એની દિશા ઉલટાશે અને એના લીધે પહેલા ગુચડા સાથે સંકળાયેલા ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થવાના કારણે જે પ્રવાહ પ્રેરિત થાય છે એના ડિફ્લેક્શનની જે દિશા છે, કોણાવર્તનની દિશા છે, આની પહેલાના કેસમાં જે વિચાર્યું હતું એના કરતાં ઉલટી દિશામાં જોવા મળશે। તો આમ મુખ્ય બે નિષ્કર્ષ આપણને આની ઉપરથી મળે છે કે પ્રવાહ પ્રેરિત કરવો હોય તો બંને ગુચડાની સાપેક્ષ ગતિ થવી જવાબદાર છે, અને બીજું કે બેટરીના છેડાઓને ઉલટાવી નાખવાથી એ પ્રવાહની દિશા પણ ઉલટાઈ જાય છે। હવે આને ડિટેલમાં જોઈ લઈએ। વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ માટેનો બે ગુચડાવાળો ફેરેડેનો આ પ્રયોગ ગણાય। ગેલેનોમીટર સાથે જોડેલ વાહકતાનું જે ગુચડું છે એ C1 છે અને એની જ અક્ષ ઉપર એક બીજું ગુચડું રાખેલું છે જેને આપણે C2 કહીએ છીએ, જે આપણે આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ। C2 ગુચડા સાથે બેટરી કનેક્ટેડ છે, સ્થિર પ્રવાહ એમાં વહી રહ્યો છે, એટલે કે પ્રવાહમાં ફેરફાર થતો નથી, એટલે સ્થિર ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થશે। હવે ગુચડા C1 ને સ્થિર રાખીએ, C2 ને તેની નજીક કે દૂર લઈ જઈએ, એટલે C1 ગુચડા સાથે જે જોડેલ ગેલેનોમીટર છે એમાં આપણને પ્રવાહ જોવા મળશે। નજીક લઈ જવાથી જે દિશામાં પ્રવાહ જોવા મળશે એનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં પ્રવાહ દૂર લઈ જવાથી જોવા મળશે। C2 ને સ્થિર રાખી ગેલેનોમીટર કોણાવર્તન દર્શાવતું નથી, કારણ કે આપણે જોયું છે કે વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણની ઘટના જોવા માટે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થવો જરૂરી છે અને એના માટે સાપેક્ષ ગતિ જવાબદાર છે, એટલે કે સ્થિર રાખવાથી એ ગુચડાઓને સ્થિર રાખવાથી કોણાવર્તન જોઈ શકાશે નહીં। C2 ની સાથે જોડેલી જે બેટરી છે એની પોલારિટીને ઉલટાવીએ અને C1 ની નજીક કે દૂર લઈ જઈએ તો હવે જે ગેલેનોમીટરમાં પ્રવાહ જોવા મળશે પહેલા જે આપણને જોવા મળતો હતો નજીક લઈ જવાથી અને દૂર લઈ જવાથી એના કરતાં ઉલટી દિશામાં જોવા મળશે। જો બેટરીના વોલ્ટેજમાં વધારો કરીએ તો C1 C2 વચ્ચેની સાપેક્ષ ગતિ વધારીએ તો કોણાવર્તન આપણને મોટું મળે છે, એટલે કે જો V વધારીએ, બેટરીના વોલ્ટેજમાં વધારો કરીએ અને સાપેક્ષ ગતિ પણ વધારીએ બે ગુચડાની તો પ્રવાહ જે છે એ વધુ પ્રેરિત થાય છે અને ગેલેનોમીટર છે એ મોટું કોણાવર્તન આપણને આપે છે। ખાસ જે જોવાની વાત છે એ છે એના નિષ્કર્ષ। તો પહેલો નિષ્કર્ષ, ગુચડાઓની સાપેક્ષ ગતિ ગુચડામાં વિદ્યુત પ્રવાહના પ્રેરણ માટે જવાબદાર છે। સાપેક્ષ ગતિ થાય તો જ આપણને વિદ્યુત પ્રવાહ મળવાનો છે, બાકી પહેલા ગુચડાની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રેરિત થઈ શકે નહીં। ગુચડાઓની સાપેક્ષ ગતિ ઉલટાવતા એટલે નજીક લઈ જાઓ એના કરતાં દૂર લઈ જાઓ એટલે દિશા ઉલટાવી ગણાય, તો પ્રેરિત પ્રવાહની જે દિશા છે એ પણ ઉલટાઈ જાય છે। એટલે નજીક લઈ જવાથી જે દિશામાં ગેલેનોમીટર કોણાવર્તન આપતું હતું દૂર લઈ જવાથી એની વિરુદ્ધ દિશામાં કોણાવર્તન આપશે। તો આમ એક સિમ્પલ કન્સેપ્ટ છે। અને પહેલાંના પ્રશ્નમાં આપણે ગુચડું અને ચુંબક માટે વિચાર્યું હતું, તો અહીંયા બે ગુચડા માટે વિચારવાનું છે। બીજું ગુચડું છે એમાં તમે પ્રવાહ પસાર કરશો એટલે એમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળવાનું છે, એટલે એ ચુંબકની જેમ જ વર્તવાનું છે, પરિણામે એ ચુંબક જેવો જ કેસ આપણે આને ગણી શકીએ। થેન્ક યુ। ત્યાર પછીના ફેરેડેના પ્રયોગ ઉપરથી એક વિધાનને સમજવાનું છે। વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ માટે સાપેક્ષ ગતિ એ અનિવાર્ય જરૂરિયાત નથી, એટલે કે વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ થવા માટે
સાપેક્ષ ગતિ થવી જ જોઈએ એવું જરૂરી નથી. સાપેક્ષ ગતિ કદાચ ન પણ થાય તો પણ વિદ્યુત પ્રવાહને પ્રેરિત કરી શકાય છે તેવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો આપણે ફેરેડેના આની પહેલાંના જે 2 પ્રયોગો જોયા એમાં આપણે એવા નિષ્કર્ષ પર આવ્યા હતા કે જો તમારે ગૂંચળામાં પ્રવાહ પ્રેરિત કરવો હોય, વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણની ઘટના એ જોવી હોય તો બંનેની સાપેક્ષ ગતિ જવાબદાર છે, એટલે સાપેક્ષ ગતિ થવી જોઈએ. પરંતુ હવે આપણને આ પ્રયોગમાં એટલે કે આ પ્રશ્નમાં એવું સમજાવવામાં આવશે કે હંમેશા સાપેક્ષ ગતિ થવી જરૂરી નથી. તો એવો કયો કેસ છે, એવી કઈ ઘટના છે અથવા એવો કયો પ્રયોગ છે કે જેની મદદથી આપણે સાપેક્ષ ગતિ કરાવ્યા સિવાય ગૂંચળામાં પ્રવાહ પ્રેરિત કરી શકીએ? તો એ આપણે સમજવાનું છે. તો આકૃતિમાં તમે ધ્યાનથી જોશો, તમારું અવલોકન જો સારું હશે તો કદાચ આકૃતિ જોઈને જ આખા પ્રશ્નના જવાબનો અંદાજ આવી જશે. તો તમે આની પહેલાંના પ્રશ્નની આકૃતિ અને આ આકૃતિ જોશો તો તમને એમાં એક વસ્તુનો તફાવત જોવા મળશે, જે છે એ આ કી કે એટલે કી. ઓલી આકૃતિમાં આપણને આવી કોઈ કી આપેલી ન હતી, અહીં આપણને કી આપેલી છે. બાકી બધું જ એઝ ઇટ ઇઝ છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ બીજું ગૂંચળું બેટરી સાથે કનેક્ટેડ છે. પહેલું ગૂંચળું જે છે એની સાથે ગેલ્વેનોમીટર જોડેલું છે. બંને એક જ અક્ષ ઉપર આવેલા છે. પરંતુ આ કી જોડવાથી સાપેક્ષ ગતિ કદાચ ન પણ કરાવીએ તો પણ પહેલા ગૂંચળામાં પ્રવાહને પ્રેરિત કરી શકાય. તો એ કેવી રીતે? તો કે જ્યારે આપણે કીને પ્રેસ કરશું એટલે સર્કિટમાં પ્રવાહ વહેશે, એટલે કે C2 ગૂંચળામાં પ્રવાહ વહેશે. C2 ગૂંચળામાં પ્રવાહ વહેશે એટલે એમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ આપણને આ રીતે જોવા મળશે. થોડી વધારે દોરું છું જેથી કરીને એને સમજી શકાય. આવી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એ આપણને જોવા મળશે. ઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા C1 સાથે સંકળાશે. શરૂઆતમાં જ્યારે કી ઓફ હતી ત્યારે C1 સાથે સંકળાયેલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર 0 હતું. કીને પ્રેસ કરવાથી C1 સાથે સંકળાયેલા ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં વધારો થાય છે. પરિણામે 0 ચુંબકીય ક્ષેત્રમાંથી આપણને ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળ્યું, એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થયો. આમાં મેં ક્યાંય સાપેક્ષ ગતિ કરાવી નથી, છતાં ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થવાથી એ C1 જે ગૂંચળું છે એની સાથે જોડાયેલા ગેલ્વેનોમીટરમાં આપણને ડિફ્લેક્શન જોવા મળશે, કોણાવર્તન જોવા મળશે. હવે જ્યારે કીને ઓફ કરવામાં આવે છે ત્યારે પાછું કોણાવર્તન જોવા મળે છે. અને એ જે કોણાવર્તન જોવા મળે છે એ પહેલાં જે દિશામાં કોણાવર્તન જોવા મળતું હતું એની વિરુદ્ધ દિશામાં જોવા મળશે, કારણ કે પહેલાં 0માંથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળ્યું, એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં વધારો થયો હતો. હવે આપણે કીને ઓફ કરીએ છીએ એટલે સર્કિટમાંથી વહેતો પ્રવાહ શૂન્ય થઈ જાય છે. પરિણામે આપણને હવે જે જોવા મળે છે એ ચુંબકીય ક્ષેત્રનો ઘટાડાના કારણે પ્રવાહ પ્રેરિત થયેલો જોવા મળે છે, અને પરિણામે ગેલ્વેનોમીટર વિરુદ્ધ દિશામાં કોણાવર્તન બતાવશે. પછી એવું પણ જોવા મળ્યું કે કીને તમે પ્રેસ જ કરી રાખો તો પાછું કોણાવર્તન છે એ બતાવતું નથી. એટલે કે તમે કાં તો ઓફ રાખો અને કાં તો ઓન એમનેમ જ રાખો તો તમને પાછું કોણાવર્તન જોવા નહીં મળે, પરંતુ ઓન ઓફ સતત થયા કરશે. એટલે કે ઘડીક ઓન થાય, ઘડીક કીને આપણે ઓફ કરીએ એટલે સર્કિટમાં ઘડીક પ્રવાહ વહેશે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળશે, ઘડીક ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળતું બંધ થઈ જશે. આમ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થવો જરૂરી છે. એટલે એના માટે સ્વિચને સતત ઓન ઓફ કરવી જરૂરી છે. તો અને તો જ C1 ગૂંચળામાં વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણની ઘટના જોવા મળશે અને પરિણામે એ ગેલ્વેનોમીટર કોણાવર્તન બતાવશે. તો આમ ગેલ્વેનોમીટરને એ
કોણાવર્તન દર્શાવવા માટે ચુંબકીય ક્ષેત્રનો ફેરફાર જરૂરી છે. અહીં આપણે સાપેક્ષ ગતિ કરાવવાના બદલે કીને ઓન ઓફ કરીને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર કરીએ છીએ અને પરિણામે પહેલા ગુચલામાં વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણની ઘટના છે એ સાકાર કરીએ છીએ. તો આમ આપણે કહી શકીએ કે કીની મદદથી આપણે વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણની ઘટના ઉપજાવી શકીએ છીએ. તેથી સાપેક્ષ ગતિ એ અનિવાર્ય જરૂરિયાત નથી. એટલે એવું જરૂરી જ નથી કે સાપેક્ષ ગતિ કરાવવી જ પડે. હા, એ જરૂરી છે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર એ અનિવાર્ય જરૂરિયાત છે. ગમે રીતે તમે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર કરો એટલે પ્રવાહ પ્રેરિત થાય. પછી તમે કોઈ પણ એક ગુચલાને બીજા ગુચલાની નજીક લઈ જઈ અને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં વધારો કરો, કે કીને ઓન ઓફ કરી ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં વધારો કરો, કે બીજી કોઈ પણ રીતે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં તમે ફેરફાર કરો તો પહેલા ગુચલાની અંદર પ્રવાહને પ્રેરિત કરી શકાય. એટલે આપણે એવું નહીં કહીએ કે હંમેશા એ ગતિથી જ, સાપેક્ષ ગતિથી જ એ વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણની ઘટના જોવા મળશે. સાપેક્ષ ગતિ વગર પણ વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણની ઘટના છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો આ વસ્તુ છે એ આપણને આ પ્રશ્નની અંદર એ સમજાવવા માગે છે. એકવાર ફટાફટ જોઈ લઈએ. ફેરેડે કરેલા પ્રયોગમાં આપણે જોયું કે સાપેક્ષ ગતિ એ અનિવાર્ય જરૂરિયાત છે એવું જોયું. પરંતુ હવે આપણે એવું સાબિત કરશું કે ફેરેડેના પ્રયોગમાં એ સાપેક્ષ ગતિ એ અનિવાર્ય જરૂરિયાત નથી. કેવી રીતે? તો કે એક સ્થિર રાખેલું ગૂંચળું છે, એમ બે ગૂંચળું, એક C1 અને બીજું C2. C1 સાથે ગેલ્વેનોમીટર ને C2 સાથે બેટરી જોડેલી છે અને એની સાથે એક ટેપિંગ કી, ટેપ કરી શકાય એવી એક કી દર્શાવેલી છે. એટલે કે તમે એને પ્રેસ કરો એટલે ટેપ કર્યું કહેવાય, અને પછી રિલીઝ કરો એટલે એ ઓફ થઈ ગયું કહેવાય. એટલે એવી રીતે ટેપિંગ કી જે છે એ જોડેલી છે. એવું જોવા મળે છે કે જ્યારે કે દબાવવામાં આવે છે ત્યારે ગેલ્વેનોમીટર ક્ષણિક કોણાવર્તન બતાવે છે અને ત્યારબાદ એનું ગેલ્વેનોમીટર છે એ શૂન્ય થઈ જાય છે. કારણ કે જ્યારે પ્રેસ થશે ત્યારે જ આપણને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર જોવા મળશે અને ક્ષણિક ફેરફાર હશે અને એના લીધે ક્ષણિક પ્રવાહ પ્રેરિત થશે અને પરિણામે આપણને ઘડીક જ ગેલ્વેનોમીટર કોણાવર્તન બતાવશે. અને કળ સતત આવી રીતે દબાવી રાખવાથી પણ કોણાવર્તન દર્શાવતું નથી. કારણ કે દબાવી રાખવાથી સતત પ્રવાહ વહે, સતત પ્રવાહ વહે તો સતત ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળે અને અચળ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં જો ગૂંચળું પીડ્યું હોય તો કોણાવર્તન દર્શાવી શકે નહીં. પરિણામે એ કોણાવર્તન દર્શાવશે નહીં. મુક્ત કરવામાં આવે એટલે કે જ્યારે કીને પ્રેસ કરવામાં આવે અને રિલીઝ કરવામાં આવે ત્યારે જે આપણને કોણાવર્તનો જોવા મળે છે એ ક્ષણિક કોણાવર્તનો પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. એવું પણ જોવા મળ્યું કે જ્યારે ગૂંચળાઓમાં તેની ધરીની વચ્ચે ધરી પર લોખંડનો સળિયો રાખવામાં આવે, એટલે કે અહીં તમે જોઈ શકો આકૃતિમાં અહીંયા જે ડોટેડ લાઇન જે છે અક્ષ, એમાં જો વચ્ચે એ લોખંડનો સળિયો રાખવામાં આવે તો જે કોણાવર્તન જોવા મળે છે એમાં વધારો જોવા મળે છે. એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે વચ્ચે હવાની બદલે કોઈ ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થનું દ્રવ્ય થઈ ગયું. પરિણામે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા વધુ સંકળાઈ શકે અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ જેટલી વધારે સંકળાય એટલું એ પરિણામે પ્રવાહ જે છે એ વધુ પ્રેરિત થાય અને પરિણામે એ ગેલ્વેનોમીટર વધુ આવર્તન બતાવે. એટલે એવું પણ જોવા મળ્યું. અને છેલ્લે નિષ્કર્ષ એ છે કે વિદ્યુત પ્રવાહના પ્રેરણ માટે સાપેક્ષ ગતિ એ આવશ્યક જરૂરિયાત નથી. એટલે કદાચ આપણને એવો કોઈ ક્વેશ્ચન આવે તો આ વિધાન લખ્યું હોય કે વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ માટે સાપેક્ષ ગતિ એ આવશ્યક જરૂરિયાત છે તો એ વાક્ય ત્યાં ખોટું થાય છે. એનો મુખ્ય જે કારણ છે એ છે જો કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો વિદ્યુત પ્રવાહના પ્રેરણ માટે સાપેક્ષ ગતિ ન પણ થતી હોય તો પણ વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણની ઘટના ઉપજાવી શકાય છે. એટલે હવે નિષ્કર્ષ આપણને મળે છે કે વિદ્યુત પ્રવાહના પ્રેરણ માટે સાપેક્ષ ગતિ એ આવશ્યક જરૂરિયાત નથી. થેન્ક યુ. પ્રશ્ન નંબર 6 જોઈ લઈએ. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન ગણી શકાય. ફેરેડેએ અલગ કરેલા વાહકતાના ગૂંચળા અને ગજિયા ચુંબકની મદદથી કરેલા પ્રયોગના પરિણામો એના નિષ્કર્ષો આપણે અહીં જણાવવાના છે. તો અત્યાર સુધી આપણે જે 3 પ્રયોગો ભણ્યા છીએ એ ત્રણેય પ્રયોગમાં શું નિષ્કર્ષ જોવા મળે છે એ આપણે આમાં કહેવાનું છે. પહેલા નિષ્કર્ષની વાત કરીએ તો ચુંબક અને ગૂંચળા વચ્ચેની
અથવા બે ગુચળા વચ્ચેની. આપણે બંને પ્રયોગો જોયા છે. સાપેક્ષ ગતિ ગુચળામાં પ્રવાહ પ્રેરણ માટે જવાબદાર છે. એટલે કે જો બંને વચ્ચે સાપેક્ષ ગતિ થાય તો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થાય. ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થાય તો પ્રવાહ પ્રેરિત થાય. પરંતુ હંમેશા સાપેક્ષ ગતિ જવાબદાર નથી. આપણે કીવાળો પણ એક પ્રયોગ જોયો હતો. ચુંબક અને ગુચળા વચ્ચેની સાપેક્ષ ગતિ વધારતા કે ઘટાડતા ગુચળામાં અનુક્રમે વધુ કે ઓછો પ્રવાહ પ્રેરિત થાય છે. એટલે કે જો સાપેક્ષ ગતિ વધે તો પ્રવાહ વધુ મળે અને સાપેક્ષ ગતિ જો ઘટે તો પ્રેરિત થતો પ્રવાહ છે એ ઓછો મળે. સાપેક્ષ ગતિની દિશા ઉલટાવીએ તો પ્રેરિત પ્રવાહની દિશા ઉલટાઈ જાય છે. એ પણ આપણે જોયું હતું કે સાપેક્ષ ગતિની જો દિશા ઉલટાવી નાખવામાં આવે, એટલે કે પહેલાં બીજા ગુચળાને પહેલાંની નજીક લઈ જવામાં આવે ને જે પ્રવાહ પ્રેરિત થતો હોય તો દૂર લઈ જવાથી પ્રવાહ જે પ્રેરિત થશે એના કરતાં વિરુદ્ધ દિશામાં જોવા મળશે. જો ચુંબક અને ગુચળું બે સરખા વેગથી એક જ દિશામાં ગતિ કરતા હોય તો બંને વચ્ચેનું સાપેક્ષ અંતર બદલાશે નહીં, એટલે પરિણામે સાપેક્ષ વેગ 0 મળશે. સાપેક્ષ વેગ 0 એટલે પ્રેરિત પ્રવાહ જે છે એ પણ શૂન્ય. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે જો ગુચળું અને ચુંબક અથવા બંને ગુચળા એક જ દિશામાં સમાન વેગથી ગતિ કરતા હશે તો સાપેક્ષ વેગ 0 થશે. પરિણામે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર નહીં થાય. ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર નહીં થાય એટલે પ્રવાહ જે છે એ પ્રેરિત થશે નહીં. જ્યારે બંધ પરિપથ સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય ત્યારે ઈએમએફ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જ પ્રવાહ પ્રેરિત થાય. આ સૌથી અગત્યનો પોઈન્ટ કે પ્રવાહ પ્રેરિત કરવા માટે ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ફેરફાર થવો જોઈએ. ફ્લક્સનું સૂત્ર છે AB cos થીટા. ફ્લક્સમાં ફેરફાર કરવા માટે બીમાં ફેરફાર કરવો પડે, એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર કરીએ એટલે ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય. ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય એટલે ઈએમએફ એટલે કે વોલ્ટેજ પ્રેરિત થાય અને પરિણામે પ્રવાહ જે છે એ પ્રેરિત થાય. પરિપથ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફારનો દરના સમપ્રમાણમાં ઈએમએફ હોય છે. આવું એક સૂત્ર છે. E is equals to માઇનસ ડેલ્ટા ફાઈ બાય ડેલ્ટા ટી. ઈનો મતલબ થાય ઈએમએફ, જે પ્રેરિત ઈએમએફ છે. ફાઈ એટલે ફ્લક્સ, ફ્લક્સનું સૂત્ર છે AB. ડેલ્ટાનો મતલબ થાય ફેરફાર. ફેરફાર જે છે એ બીમાં ફેરફાર થવાના કારણે ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય અને સમય સાથે ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય એટલે ઈએમએફ પ્રેરિત થશે. તો આમ ચુંબકીય ફ્લક્સના ફેરફારનો જે દર છે એ ઈએમએફના સમપ્રમાણમાં હોય છે. જેટલો ફ્લક્સમાં ફેરફાર વધારે કરશે એટલું ઈએમએફ છે એ વધુને વધુ પ્રેરિત થશે. એના માટે આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં વધુને વધુ ફેરફાર કરવો પડશે અને એના માટે આપણે સાપેક્ષ ગતિ છે એ સાપેક્ષ વેગમાં વધારો કરવો પડશે. તો આમ મુખ્ય 6 નિષ્કર્ષ જે છે એ આ ફેરેડેના આ ગુચળાના અને ગજિયા ચુંબક અને ગુચળાના પ્રયોગમાંથી આપણને મળે છે. થેન્ક યુ. ત્યાર પછીનો 7મો પ્રશ્ન છે, ચુંબકીય ફ્લક્સની સમજૂતી આપો. આ પ્રશ્ન પણ એટલો જ અગત્યનો છે. આકૃતિથી પહેલાં સમજી લઈએ. તો આકૃતિમાં એક સમતલ દેખાય છે. આ એક સમતલ છે. આ સમતલમાંથી પસાર થતી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ જોવા મળે છે. આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ છે કે જે સમતલમાંથી પસાર થાય છે. આ જે સમતલ છે એનો ક્ષેત્રફળ સદિશ આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે A છે અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર B છે. બંને વચ્ચેનો ખૂણો થીટા છે. તો આ સમતલ સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સ શોધવું હોય તો એનું સૂત્ર થશે A.B એટલે કે AB cos થીટા. થીટા એ A અને B વચ્ચેનો ખૂણો છે. A છે એ ક્ષેત્રફળ દર્શાવે છે અને B છે એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર દર્શાવે છે. અહીં બંને સદિશનો અદિશ ગુણાકાર છે એટલે આપણને જે ફ્લક્સ મળશે એ અદિશ રાશિ મળશે. તો આ થઈ વાત આ આકૃતિની. તો એને પહેલાં જોઈ લઈએ કે એક સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર બીની અંદર એક ક્ષેત્રફળવાળું સમતલ એ થીટા ખૂણે મૂકેલું છે. તો એમાંથી પસાર થતા ફ્લક્સનું સૂત્ર થશે ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ B.A BA cos થીટા અથવા A.B AB cos થીટા. થીટા એ A અને B વચ્ચેનો એ ખૂણો છે. હવે જો સપાટી સીધીની બદલે વક્ર સપાટી હોય
તો અનેક ક્ષેત્ર નિયમિતની બદલે અનિયમિત ક્ષેત્ર હોય તો આ ફ્લક્સની ગણતરી કેવી રીતે કરવી એ આપણે આ આકૃતિ પરથી સમજવાનું છે. આ આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો કે અહીં જે આ સમતલ છે એ સમતલ અનિયમિત આકારનું છે અને જે ક્ષેત્ર રેખાઓ જોઈ શકાય છે એ ક્ષેત્ર રેખાઓ એ અમુક જગ્યાએ ભેગી છે તો અમુક જગ્યાએ છૂટી છવાઈ છે, એટલે કે અનિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને અનિયમિત આકારનું સમતલ. હવે આપણે આ અનિયમિત આકારના સમતલ સાથે સંકળાયેલું કુલ ફ્લક્સ ગણવું છે તો એની ગણતરી કેવી રીતે કરવી? તો એના માટે આપણે આ અનિયમિત આકારનું જે સમતલ છે એમાં એક નાનો એવો ખંડ વિચારવાનો. આ જે નાનો એવો ખંડ છે એની સાથે સંકળાયેલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને એ ખંડના આ ક્ષેત્રફળ ઉપરથી આપણે એ આ ખંડનું પહેલાં ફ્લક્સ ગણવાનું. એટલે આઈમો જે ખંડ છે એટલે એનું જે ફ્લક્સ છે એ ડેલ્ટા ફાઈ આઈ થશે. તો એવી રીતે આવા અત્યંત સૂક્ષ્મ એવા અસંખ્ય ખંડો વિચારી અને દરેક સૂક્ષ્મ ખંડો સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને એ ઉપરથી ફ્લક્સની ગણતરી કરવાની અને આ બધા જ ફ્લક્સનો સરવાળો કરીએ એટલે આપણને આ અનિયમિત આકારના અને અનિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલું એ ફ્લક્સનું સૂત્ર મળી જાય. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા કરેલી છે. તમે જોઈ શકો છો કે ફ્લક્સ માટે અલગ અલગ B1 ડોટ DA1 પ્લસ B2 સદિશ ડોટ DA2 સદિશ પ્લસ અપ ટુ એવા n અસંખ્ય આવા ખંડો વિચારી દરેક ખંડનું ફ્લક્સ શોધી અને બધા ફ્લક્સનો સરવાળો કરીએ એટલે આપણને અનિયમિત આકારના પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું કુલ ફ્લક્સ મળી જશે. હવે એનું જે આપણે સૂત્ર છે એને સમેશનના સ્વરૂપમાં દર્શાવીએ તો એ આ રીતે દર્શાવી શકાય છે. એમાં આઈ જે છે એ 1 થી n ખંડો વિચારેલા હોય તો આઈની કિંમત 1 થી લઈ અને n સુધી લખી શકીએ. ક્યારેક સરવાળો છે એ સંકલનથી પણ કરવામાં આવતો હોય છે. તો જ્યારે સરવાળો સંકલનથી કરવામાં આવે એ વધારે સહેલું પડે, કારણ કે અસંખ્ય ખંડો હોય અને બધા ખંડોનું ફ્લક્સ ગણવું અને એ બધાનો સરવાળો કરવો એ તો બહુ લેન્ધી પ્રોસેસ થઈ જાય. તો જ્યારે આપણે સરવાળો સંકલનથી કરવાનો હોય ત્યારે આપણે આ રીતે સંકલન કરી શકીએ છીએ. ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સંકલન એસ એટલે સરફેસનો એસ, સપાટીનો એસ, બી ડોટ ડીએ. તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને આ અનિયમિત આકારના જે પૃષ્ઠ છે એની સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સની કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ. ફ્લક્સ જે છે એ મિત્રો અદિશ રાશિ છે, કારણ કે બે સદિશનો ત્યાં અદિશ ગુણાકાર આવે છે. એનો એકમ છે એ વેબર છે. ટેસ્લા મીટર સ્ક્વેર પણ એનો એકમ છે. વોલ્ટ ઇન્ટુ સેકન્ડ પણ એનો એકમ છે. ક્યારેક એમસીક્યુમાં એવું પૂછાતું હોય કે નીચેનામાંથી કયો ફ્લક્સનો એકમ નથી, તો ત્યારે તમને આ ત્રણેય એકમ ખબર હોય તો જ એનો આન્સર આવડશે. હવે એનું પારિમાણિક સૂત્ર આપણે જો મેળવવું હોય તો વોલ્ટ ઇન્ટુ સેકન્ડ ઉપરથી મેળવી શકીએ. તો વોલ્ટ ઇન્ટુ સેકન્ડ ઉપરથી કેવી રીતે? તો કે વોલ્ટ એટલે થાય જૂલ પર કુલમ ઇન્ટુ સેકન્ડ. જૂલ એટલે આપણે યાદ રાખવાનું મેં વાત કરેલી છે, એટલે m1L2T-2. અને ન આવડે તો જૂલ એટલે ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર, ન્યૂટન એટલે કેજી મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર, એના ઉપરથી m1L2T-2, સેકન્ડનો T1, કુલમ એટલે થાય એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ. આનું સાદરૂપ આપીએ એટલે m1L2 આ T1 કેન્સલ થઈ જાય છે, T-2A-1. તો આ રીતે આપણને m1L2T-2A-1 એ ફ્લક્સનું પારિમાણિક સૂત્ર છે, ચુંબકીય ફ્લક્સનું પારિમાણિક સૂત્ર એ મળી જાય છે. એટલે વેબરની વ્યાખ્યા જો આપીએ તો 1 મીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળમાંથી લંબરૂપે જો 1 ટેસ્લા જેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર પસાર થતું હોય તો એની સાથે એ સમતલ સાથે સંકળાયેલું જે ફ્લક્સ છે એ 1 વેબર છે એમ કહી શકીએ. 1 વેબર એટલે 1 ટેસ્લા મીટર સ્ક્વેર અથવા 1 વેબર એટલે 1 વોલ્ટ ઇન્ટુ સેકન્ડ લખી શકાય. ચુંબકીય ફ્લક્સનો સીજીએસ એકમ પણ છે, મેક્સવેલ વડે એને દર્શાવવામાં આવે છે. ચુંબકીય ફ્લક્સનો સીજીએસ એકમ મેક્સવેલ છે. જેમ ન્યૂટનનો સીજીએસ એકમ ડાયન છે, જૂલનો સીજીએસ એકમ અર્ગ છે, એમ વેબર જે છે એટલે કે ચુંબકીય ફ્લક્સને આપણે એનો એકમ વેબર છે તો એના સીજીએસમાં એને મેક્સવેલ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. એક મેક્સવેલ એટલે 1 ગોસ ઇન્ટુ 1 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, કારણ કે ટેસ્લાનો સીજીએસ એકમ થાય ગોસ, ટેસ્લાના સીજીએસમાં ગોસ થાય અને મીટરનો સીજીએસ સેન્ટીમીટર થાય. એટલે વેબર ઇન્ટુ મીટર ટેસ્લા ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર હોય તો એને ગોસ ઇન્ટુ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેરમાં કન્વર્ટ કરવો પડે. અને 1 ગોસ એટલે 10⁴ ટેસ્લા,
એટલે એના આપણે સ્વરૂપમાં એને કન્વર્ટ કરવો પડે. એટલે આપણે 1 વેબરની જો વ્યાખ્યા આપવી હોય કે 1 ટેસ્લા એટલે 10⁴ ગોસ છે, એટલે એના ઉપરથી આપણે એ વેબરને મેક્સવેલમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. તો 10⁴ મીટર સ્ક્વેરને સેન્ટીમીટર સ્ક્વેરમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો 1 મીટર સ્ક્વેર એ 10⁴ એ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર લખી શકાય છે. તો મીટર સ્ક્વેરને સેન્ટીમીટર સ્ક્વેરમાં કન્વર્ટ કરવા 10⁴, કારણ કે 100 સેન્ટીમીટર 1 મીટર થાય, 1 મીટર 10⁻² મીટર, પણ 1 મીટર સ્ક્વેર એ 10⁴ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. એવી રીતે 1 ટેસ્લા એટલે 10⁴ ગોસ, અને એ બેયનું 10⁴ × 10⁴ એટલે 10⁸ થાય. એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે ફ્લક્સનો એમકેએસ એકમ વેબર છે, તો એનો સીજીએસ એકમમાં એને ડાયરેક્ટ કન્વર્ટ કરવો હોય તો થશે 10⁸ મેક્સવેલ. તો જેવી રીતે આપણે એક ન્યૂટનને કેવી રીતે ન્યૂટનને ડાયનમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ 10⁵ ડાયન, એવી રીતે જૂલ જે છે 1 જૂલ એટલે 10⁷ અર્ગ, એવી રીતે આપણે 1 વેબર એટલે 10⁸ મેક્સવેલ ડાયરેક્ટ કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. તો આ રીતે છે એ વેબર છે એનો એમકેએસ એકમ છે ફ્લક્સનો, અને મેક્સવેલ છે એ ફ્લક્સનો સીજીએસ એકમ કહી શકાય. હવે ફ્લક્સની કિંમત છે એ ધન પણ હોઈ શકે, ઋણ પણ હોઈ શકે અને શૂન્ય પણ હોઈ શકે. પહેલી આકૃતિમાં તમે જોશો તો એ અને બી વચ્ચેનો જે ખૂણો છે એ 0નો છે. પરિણામે θ0 એટલે φ AB cos 0, અને cos 0 ની કિંમત 1, એટલે આપણને જે ફ્લક્સ મળે છે એ +AB મળે છે. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એ અને બી પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે, એટલે કે બંને વચ્ચેનો ખૂણો 180નો થાય છે. એટલે ફ્લક્સ જે છે cos 180 ની કિંમત -1 થાય, એટલે ફ્લક્સ જે છે એ ઋણ પણ મળી શકે છે. તો આ રીતે છે એ ફ્લક્સ આપણને ધન ઋણ બેય મળી શકે. એ સિવાય શૂન્ય ક્યારે મળી શકે? તો કે જ્યારે એ અને બી વચ્ચેનો ખૂણો એ 90નો હોય ત્યારે cos 90ની કિંમત 0 થાય તો ફ્લક્સની કિંમત આપણને 0 મળે. આમ ફ્લક્સ છે એ ધન પણ હોઈ શકે, શૂન્ય પણ હોઈ શકે અને ઋણ પણ હોઈ શકે છે. તો આમ ફ્લક્સ વિશે આપણે જે ડિટેલ જોઈ એકવાર રિપીટ કરી લઈએ તો ફ્લક્સ છે એ AB cos θ છે. સમાન સમતલ હોય ને સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય, નિયમિત આકારના સમતલમાં સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ પસાર થતી હોય તો ઇઝીલી φ AB cos θ ઉપરથી આપણે એ ફ્લક્સને ગણી શકીએ. પરંતુ અનિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને અનિયમિત આકારનું પૃષ્ઠ હોય તો એક એક ખંડનું ફ્લક્સ ગણી આ બધા ફ્લક્સનો આપણે સરવાળો કરવો પડે, ત્યારે આપણને કુલ ફ્લક્સ મળે. ઘણી વખત આ સરવાળો સંકલનથી પણ કરવામાં આવે છે, એટલે એનું સૂત્ર થશે φ B.dA. હવે ફ્લક્સના એકમોની વાત કરીએ તો એ અદિશ રાશિ છે ને એના એકમો જે છે એ વેબર છે, ટેસ્લા મીટર સ્ક્વેર છે અને વોલ્ટ ઇન્ટુ સેકન્ડ છે. એનું પારિમાણિક સૂત્રની વાત કરીએ તો m1L2T - 2 A - 1 છે. 1 વેબર એટલે 1 મીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળમાંથી જો 1 ટેસ્લાનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર પસાર થતું હોય તો 1 વેબર ફ્લક્સ એની સાથે સંકળાયેલું છે એમ આપણે કહી શકીએ. એનો સીજીએસ એકમ છે મેક્સવેલ છે, અને 1 વેબર એટલે 10⁸ મેક્સવેલ એમકેએસ અને સીજીએસ એકમ વચ્ચેનો સંબંધ થયો. ફ્લક્સ છે ધન, ઋણ અને શૂન્ય હોઈ શકે છે. ધન ક્યારે હોય તો કે જ્યારે બી અને એ બે એક જ ડિરેક્શનમાં હોય ત્યારે θ0 હોય તો φ +AB મળે. જ્યારે વિરુદ્ધ દિશામાં એ અને બી હોય ત્યારે એટલે કે આપણે એવું કહી શકીએ કે એ અને બી વચ્ચેનો જે ખૂણો છે ગુરુકોણ હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ કે બીજા ચરણમાં કોસની કિંમત માઇનસ હોય એટલે ફ્લક્સ ઋણ મળે. જો લઘુકોણ હોય એ અને બી વચ્ચેનો ખૂણો તો ફ્લક્સ ધન મળે, અને જો 90 ડિગ્રીનો એંગલ હોય એ અને બી વચ્ચે તો cos 90 0 થાય તો ફ્લક્સ થી શૂન્ય મળશે. તો આ રીતે ફ્લક્સ ધન, ઋણ અને શૂન્ય હોઈ શકે છે. થેન્ક યુ.